जयो गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधमाधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय प्रभुपाद 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 जय शिला प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु प्रभु दंडवत जी हरे प्रणाम। दंडवत कृष्णा प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी प्रभु जी हरे दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम हरे हरे कृष्ण परेश प्रभु कृष्ण जी प्रभु दंडवत जी प्रभु प्रणाम। जी हरे कीर्तिमान कृष्ण प्रभु शक्तिपुत्र जी प्रभु दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु हरे जी कृष्ण दंडवत प्रभु जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रणाम राजेंद्र प्रभु कृष्ण कृपालय प्रभु वेलुबा वाघेला प्रभु नरेंद्र प्रभु अमरीश पटेल प्रभु हरे गीता कृष्ण प्रिया ब्रजरानी हरे माता जी कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। शोभना माता जी हरे कृष्ण क्या खोई गया था हमણાં प्रभु થી जी दंडवत आज प्रणाम। हरे मुंबई कृष्ण से प्रभु जी हुआ दंडवत प्रणाम। मने मारे हरे लिंक कृष्ण वही प्रभु गई जी थी दंडवत प्रभु प्रणाम। जी। અચ્છા हरे कृष्ण प्रभु जी મળી दंडवत ગઈ ને प्रणाम। હવે લિંક हरे મળી गई ने कृष्ण प्रभु जी हाँ दंडवत मળી प्रणाम। गई प्रभु जी मળી हरे गई। कृष्णा प्रभु जी धनवत प्रणाम। વિક્રમી કૃષ્ણ પ્રભુ ચંદ્રિકા हरे માતાજી कृष्ण શશि प्रभु जी दंडवत માતાજી प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु वेलकम जी धन्यवाद प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण नाना प्रभु कृष्ण जी कृपालय दंडवत प्रभु प्रणाम। हरे कृष्ण धन्यवाद हरे प्रणाम कृष्ण બધાનું प्रभु जी दंडवत प्रणाम। પરેશ શાહ प्रभु बीना हरे माताजी कृष्ण हिरल प्रभु जी माताजी दंडवत प्रणाम। શરદ પ્રભુ વેલકમ વેલકમ ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે આપ સૌનું અ, શરૂઆત કરીએ ભગવાન શ્રી શ્રી प्रणाम। રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં ખૂબ ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વકની પ્રાર્થના આપણે બધા સાથે મળીને અર્પણ કરીએ ચાલો ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णा चैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते
तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। ચાલો સાથે મળીને હરે હરે કૃષ્ણ कृष्ण હરે हरे કૃષ્ણ कृष्ण કૃષ્ણ कृष्ण કૃષ્ણ હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે હરે। हरे હરે श्री कृष्ण प्रभु जी हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु હરે जी दंडवत प्रणाम। કૃષ્ણ हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। પ્રણામ। આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે। ચાલો શરૂઆત કરશું। ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ઓમ वासुदेवाय। નમો ભગવતે વાસુદેવાય। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય। ओम नमो ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायण नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। देवी देवीं सरस्वती सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये। मुदीरये। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यः श्रवणकीर्तनः। भवता सखा पुण्यश्रवणकीर्तना। हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुरेशता। भद्राणि विधुनोति सुरताः। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। By regular attendance in class on the Bhagavatam and rendering service to the pure devotee. શ્રીમદ ભાગવતના ક્લાસમાં રોજ હાજરી આપવી અને ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત મહાભાગવત ભક્ત ભાગવતના શ્રી ચરણોમાં કરવામાં આવેલી સેવાના કારણે શું પ્રાપ્ત થાય છે? That is troublesome to the heart. હૃદયમાં રહેલા બધા જ અભદ્રો is completely destroyed. નાશ પામે છે। માત્ર ભાગવતમના ક્લાસમાં રોજ હાજરી આપવાથી, નામ જપ કરવાથી આ ભૌતિક જગતની અંદર આપણા આવવાના કારણે આપણી અંદર રહેલા બધા અભદ્રો કામ ક્રોધ લોભ મોહ મદ માત્સર્ય એને જીતી શકાય છે।
માયાદેવી સામેનું આપણે જે જંગ પોકાર્યો છે ભક્તિના પંથ ઉપર આવીને, એ ભક્તિના પંથમાં માયાદેવીની સામે આપણે જે યુદ્ધ કરી રહ્યા છીએ, એ યુદ્ધની અંદર આપણું જે વેપન છે, જે આપણું શસ્ત્ર છે, એ સૌથી પ્રબળ વેપનની અંદર શ્રીમદ ભાગવતમ ને હરિનામ છે. સૌથી પ્રબળ વેપન છે. એના દ્વારા આપણે માયાદેવીને પરાસ્ત કરી શકીએ છીએ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપ સૌનો આ સેશનમાં જોડાવા બદલ. યસ માતાજી, જપા વોરિયરના નામ પ્લીઝ એનાઉન્સ કરજો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ બધાને દંડવત પ્રણામ. વિક્રમી કૃષ્ણ પ્રભુજી, આનંદ પ્રદા ગોપાલની માતાજી, અશ્વિન ઠક્કર પ્રભુજી, દર્શના ભટ્ટ માતાજી, દેવયાની ઝાલા માતાજી, અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુજી, નિત્ય જરેવાલા માતાજી, આકૃતિ પટેલ માતાજી, કોમલ કિરણ ગોર માતાજી, ઉર્મિલા સાધુ માતાજી, મિત્રવૃંદા સુમુખી માતાજી, હેમા માતાજી, હિરલ પાઠક માતાજી, કૃષ્ણ કૃપાલિયા પ્રભુજી, નીલપા ચૌધરી માતાજી, રાતેન્દ્ર પઢારિયા પ્રભુજી, હિરલ પટેલ માતાજી, વેલુભા વાઘેલા પ્રભુજી, મોના અંધારિયા માતાજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, જીતેન્દ્ર ગોપેશ પ્રભુજી, હિરણમય કેસરી માતાજી, નરેન્દ્ર સર પ્રભુજી, કલા બારોટ માતાજી, નેહલ પંચાલ માતાજી, નિર્મલા બારોટ માતાજી, નૈના ઠક્કર માતાજી, પૂર્ણિમા ગોરાંગી માતાજી, શરદ વ્યાસ પ્રભુજી, સોનલ સોરઠિયા માતાજી, તેજલ ગુપ્તા માતાજી, વિક્રમી પંડ્યા પ્રભુજી, વિમલા વ્રજરાની માતાજી, ચંદ્રિકા પરમાર માતાજી, નૈના નોડિયાદરા માતાજી, શશી ઉદેસી માતાજી, હર્ષા પ્રજાપતિ માતાજી, જગન માતા જયશ્રી માતાજી, લોપા ગોંડલિયા માતાજી, મીરા ભટ્ટ માતાજી, મોહનસિંહ બારિયા પ્રભુજી, જયંત પટેલ પ્રભુજી, કીર્તિમાન સચીપુત્ર પ્રભુજી, કિરણ સાધુ પ્રભુજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, ચેતના પટેલ માતાજી, મુકેશ કપાડિયા પ્રભુજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, દયાન્વિતિ હરિની માતાજી, પરેશ શાહ પ્રભુજી, રીટાબા માતાજી, આકૃતિ ભટ્ટ માતાજી, ભૂપેન્દ્ર ભગત પ્રભુજી, હેમાંગી હરિપ્રદા માતાજી, અલ્પા ગોર માતાજી, આશિતા શાહ માતાજી, નિકિતા મોદી માતાજી, હેમા રાજગોર માતાજી, હરાપ્રિયા વિમલા માતાજી, નિલેશ ગાંધી પ્રભુજી, વિપિન વિલાસ પ્રભુજી, નૈનેશ કરકર પ્રભુજી, દીપક પટેલ પ્રભુજી, સ્વાતિ કરકર માતાજી, શિલ્પા ગાંધી માતાજી, કુલ 65 લોકો મંગલા આરતી અને જપા સેશનમાં જોડાયેલા હતા. જે લોકોના વિડીયો ઓન હતા તેના જ નામ લખેલા છે. કોઈના રહી ગયા હોય તો માફ કરશો. હરે કૃષ્ણ. હરી હરી બોલ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ માતાજી તમારી સેવાઓ માટે. થેન્ક યુ. અને 65 ઘણો સારો આંકડો છે જે વિડીયો ચાલુ રાખીને મંગલા આરતીને જપવામાં જોડાયા હતા. ખૂબ ખૂબ આભારી છું. અત્યારે જે ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે, ચર્ચા આના અનુસંધાને ચાલી રહી છે. વિદુરજી મૈત્રેયજીને કહે છે કે પ્રભુ કૃષ્ણ કથા વિશે સંભળાવું. મારે કૃષ્ણ કથા સાંભળવી છે, મારે હરિ કથા સાંભળવી છે, મારે હરિનું નામ સાંભળવું છે. તેમ વસ્તુ વિદુરજી માગી રહ્યા છે. બરાબર. અને એ જ વિદુરજીના ચરણ કમળનું અનુગમન કરીને આપણે બધા પણ કરી રહ્યા છીએ. રોજ ભાગવતમ સાંભળીએ, ભગવદ્ ગીતા સાંભળીએ, જપ કરીએ. તો જેવી રીતના ભગવાન કૃષ્ણ એ વિદુરજીને યાદ કર્યા હતા ને, બરાબર, એવી રીતના ભગવાન કૃષ્ણ આપણને પણ, જો કે ભગવાન રોજ યાદ કરે છે, આપણે નથી સામે જોતા, એ વસ્તુ જુદી છે. બરાબર. પણ એક દિવસ આપણને એ અનુભવ થશે કે નહીં, કૃષ્ણ મને યાદ કરે છે, પર્સનલી, ઇન્ડિવિજ્યુઅલી મને યાદ કરે છે. બરાબર. તો આ વિરહનો અનુભવ આપણને પણ થશે, જે વિરહનો અનુભવ વિદુરજીને થયો હતો. શરૂઆત કરશું આપણે બધા પારણ તરફ આગળ વધીએ. સુંદર મજાનો શ્લોક છે, સ્કંદ 3 અધ્યાય 5 અને શ્લોક નંબર 24 તરફ આપણે આજે આગળ વધીએ છીએ. તો હું પેલા એક વખત રિસાઇટ કરું છું અને પછી તમે લોકો રિસાઇટ કરજો મારી પાછળ. સ વા એસ તદા દ્રષ્ટા ના પશ્ય દ્રશ્યમ એકરાટ. મેને સંતમ ઇવાત્માનમ સુપ્ત શક્તિર અસુપ્ત દ્વગ. मैंने સ વા એસ તદા દ્રષ્ટા ના પશ્યત દસ્યમ એકરાટ. મેને સંતમિવાત્માનમ સુપ્ત શક્તિર અસુપ્ત દ્વગ. मैंने
स वायस तदा द्रष्टा नापश्य दृश्यम् एकराट् सवायेष मेने सन्तमिवात्मानं सुप्तशक्तिरसुप्तद्वक् मैंने यस 5 प्रभुजी અને 5 માતાજી લીડ કરશે. હરે કૃષ્ણ. યસ પ્રભુજી 23 નંબર પતી ગયો. 23 નંબર કાલે પતી ગયો. થઈ ગયો પ્રભુ, ગઈકાલે કાલે થઈ ગયો. થઈ ગયો. હરે કૃષ્ણ. યસ અમરીશ પ્રભુ, સવાયેષ તદા દ્રષ્ટા નાપશ્ય દ્રશ્યમેકરાટ મેને સંતમ ઇવાત્માનમ સુપ્ત શક્તિર અસુપ્ત દ્રક મેને સંતમ ઇવાત્માનમ वा ईश तदा द्रष्टा नापश्य दृश्यमेकराट् मेने सन्तमिवात्मानं सुप्तशुक्तिरसुप्तदृक् सवायेष तदा द्रष्टा नापश्यदश्यमेकराट् मेने संतम इवात्मानं सुप्त शक्तिर असुप्तदक् सवायेष तदा द्रष्टा नापश्यदश्यमेकराट् मेने संत इवात्मानं सुपशक्तिर असुप्तदक् मेने संतम ईश तदा दृष्टा नापश्यत् दृश्यमेकराट् मेने संतमिवात्मानं सुप्तं शक्तिर असुप्त एक मैंने नवजा मेने संतम इवात्मानं सुप्त शक्तिर असुप्त दृक् मेने संतम सवायेष तदा द्रष्टा नापश्यदस्यम् एकराट् मेने संतम इवात्मानं सुप्त शक्तिर असुप्तदक् मैंने संतम इवात्मानं शक्तिर असुप्तदक् सवायेष तदा द्रष्टा नापश्यदस्यम् एकराट् मेने संतम इवात्मानं सुप्त शक्तिरसुप्तदक् मैंने संतम इवात्मानं सुप्त शक्तिरसुप्तदक् सवायेष तदा द्रष्टा
ના પ્રસ્ય નાપશ્યદશ્યમ એકરાટ એષ તદા એકરાટ મેને સંતમ ઇવાત્માનમ સુપ્ત શક્તિર અસુપ્તદક મેને સંતમિવાત્માનં સુપ્તિરસુપ્તદક સવાયેશ તદા દ્રષ્ટા ના પ્રસ્ય દ્રશ્યમ એકરાટ એષ તદા દ્રષ્ટાનાપશ્યદશ્યમ વિકરાટ વિકરાટ મેને સંતમ ઇવાત્માનમ સુપ શક્તિર અસુપ્તદક મેને સંતમ ઇવાત્માનં સુપ્તશક્તિરસુપ્તદક સવાયેસ તદા દ્રષ્ટા ના પશ્યદ્રશ્યમ એકરાટ સવાયેશ તદા દ્રષ્ટાનાપશ્યદશ્યમ વિકરાટ મેને સંતમ ઇવાત્માનમ સુપ્તમ શક્તિરસુપ્તદક સવાયેશ તદા દ્રષ્ટા ના પશ્યદશ્યમેકરાટ સવાયેશ તદા દ્રષ્ટાનાપશ્યદશ્યમ એકરાટ મેને સંતમિવાત્માનમ સુપ્ત શક્તિરસુપ્તદક મેને સંતમિવાત્માનં સુપ્તશક્તિરસુપ્તદક સવાયેશ તદા દ્રષ્ટા ના પશ્યદ્રશ્યમ એકરાટ સવાયેશ તદા દ્રષ્ટાનાપશ્યદશ્યમેકરાટ મેને સંતમ ઇવાત્માનમ સુપ્તમ શક્તિર અસુપ્તદક હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપ સૌનો ખૂબ સુંદર પારાયણ કરવા બદલ. થેન્ક યુ. તમારા બધાના માઇક બંધ કરી દેજો જેના બેકગ્રાઉન્ડમાં ડિસ્ટર્બન્સ ચાલુ છે. તો ચાલો આપણે શબ્દાર્થ તરફ આગળ વધીશું. વર્ડ ટુ વર્ડ ટ્રાન્સલેશન જીવનભાઈ શ્રીલ પ્રભુપાદ. શ તે ભગવાન. ભગવાન વા અથવા એસહ આ સૌ તદા તે સમયે દ્રષ્ટા જોનાર ન અપશ્યત જોયું દ્રશ્યમ દ્રશ્ય જગત એક રાટ નિર્વિવાદ સ્વામી મેને આ રીતે વિચારવામાં આવ્યા અસંતમ અસ્તિત્વ ન ધરાવનારા ઈવ ની જેમ આત્માનમ પૂર્ણ અંશો સુપ્ત અપ્રકટ શક્તિ ભૌતિક શક્તિ અસુપ્ત પ્રકટ આંતરિક શક્તિ અનુવાદ બાય હિઝ ડિવાઇન ગ્રેસ એ શ્રી ભક્તિવેદાંત સ્વામી શ્રીલ પ્રભુપાદ દ્વારા. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. હું અનુવાદ વાંચું છું, તમે લોકો શાંતિથી સાંભળજો. સર્વસ્વના નિર્વિવાદ સ્વામી ભગવાન જ એકમાત્ર દ્રષ્ટા હતા. તે સમયે પ્રકટ વિશ્વ વિદ્યમાન ન હોવાથી ભગવાનને તેમના પૂર્ણ સ્વાંશો અને વિભિન્નાંશો વિના અપૂર્ણતા લાગતી હતી. ભૌતિક અપરાશક્તિ સુષુપ્ત હતી, પરંતુ આંતરિક શક્તિ પ્રગટ થઈ હતી. ભાવાર્થ કોણ વાંચશે?
પ્રભુજી હું વાંચી લઉં. વાંચી લો, વાંચ્યું પ્રભુજી. ચાલો. હા, અને જેને ના વાંચ્યું હોય એ કોણ છે? અમરીશ પ્રભુ, કેન યુ ડિસાઇડ પ્રભુ? હેન્ડ રેસ છે એમાંથી કોણ? માતાજીએ નથી વાંચ્યું પ્રભુજી હમણાંનું. ચાલો તો હેમા માતાજી, હિરલ માતાજી, બીના માતાજી, તમારી પરમિશન હોય તો આકૃતિ માતાજીને રીડ કરવા આપીએ. હા હા પ્રભુજી. હા પ્રભુજી. થેન્ક યુ સો કાઇન્ડ ઓફ યુ. આકૃતિ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે over to કૃષ્ણ you. પ્રભુજી, ધન્યવાદ, પ્રણામ. ભાવાર્થ શીલ પ્રભુપાદ દ્વારા શીલ પ્રભુપાદની જી. ભગવાન પરમ દ્રષ્ટા છે, કારણ કે માત્ર તેમની દ્રષ્ટિ પડવાથી જ ભૌતિક શક્તિ સક્રિય બની અને ભૌતિક સૃષ્ટિ પ્રકટ થઈ. તે સમયે દ્રષ્ટા તો હતા, પણ જે બાહ્ય શક્તિ પર ભગવાનની દ્રષ્ટિ પડી તે વિદ્યમાન ન હતી. પત્નીની અનુપસ્થિતિમાં પતિને થોડી અપૂર્ણતા લાગે તેમ ભગવાનને પણ થોડી અધૂરપ લાગી. આ કાવ્યાત્મક ઉપમા છે. વિસ્મૃતિમાં સુષુપ્ત પડેલા બદ્ધ આત્માઓને વધુ એક અવસર આપવા માટે ભગવાને પ્રગટ વિશ્વ રચવાની ઈચ્છા કરી. પ્રકટ વિશ્વબદ્ધ આત્માઓને ભગવદ્ધામ તરફ પાછા જવાનો એક અવસર આપે છે. એ તેનો પ્રમુખ હેતુ છે. ઈશ્વર એટલા કરુણામય છે કે આવા પ્રકટ વિશ્વની અનુપસ્થિતિમાં તેમને કંઈ ખૂટતું હોય તેમ લાગે છે અને આ રીતે ઉત્પત્તિનો આરંભ થાય છે. જો કે આંતરિક શક્તિ પ્રકટ થઈ હતી અને અન્ય શક્તિ સુષુપ્ત દેખાતી હતી અને ભગવાન તેને જગાડીને સક્રિય કરવા ઈચ્છતા હતા. જેમ પતિ મનોરંજન માટે પોતાની સુપ્ત પત્નીને જગાડવાની ઈચ્છા કરે છે, તેમ ભગવાનની તેમની સુષુપ્ત શક્તિ પ્રત્યેની અહેતુકી કૃપાને લીધે જ તેઓ સુષુપ્ત શક્તિને જાગૃત થયેલી જોવા ઈચ્છે છે, જેથી કરીને તે પણ પ્રભુની અન્ય જાગૃત પત્નીઓની જેમ પ્રભુની સાથે સુખ ભોગવી શકે. આ સમગ્ર પ્રક્રિયા સુપ્તબદ્ધ આત્માઓને ઉત્સાહિત કરી આધ્યાત્મિક ભાવનાઓનું સાચું જીવન જીવતા કરવા માટેની છે, જેથી તેઓ પણ વૈકુંઠ લોકમાં નિત્ય મુક્ત આત્માઓ જેવા જ પૂર્ણ બની જાય. ભગવાન સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ છે, તેથી તેમની ભિન્ન ભિન્ન શક્તિઓનો પ્રત્યેક અંશ અને વિભાગ આનંદ રસમાં સહભાગી બને તે તેમને ગમે છે, કારણ કે ભગવાનની શાશ્વત રાસલીલામાં સહભાગી થવાય એ સર્વોચ્ચ જીવન સ્થિતિ છે. આધ્યાત્મિક આનંદમાં પૂર્ણતા અને શાશ્વત જ્ઞાન છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી, થેન્ક યુ ફોર રીડિંગ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુર્મિલિતં યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનિતિ નામિને નમસ્તે સારસ્વતે દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણી. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. તો સુંદર મજાનો શ્લોક અને ભાવાર્થ જોરદાર આપ્યો છે પ્રભુપાદે એના ઉપર, કે ખાલી ભાવાર્થ વાંચવાથી આમ તો ઓલમોસ્ટ સમજાઈ જાય છે. આજનો જે શ્લોક છે, સવા એસ તદા દ્રષ્ટા ના પશ્ય દ્રશ્યમ એકરાટ મેને સંતમિવાત્માનમ સુપ્ત શક્તિ અસુપ્ત સર્વસ્વના નિર્વિવાદ સ્વામી એકમાત્ર દ્રષ્ટા હતા. તે સમયે પ્રકટ વિશ્વ વિદ્યમાન નહોતું. ભગવાને તેમના પૂર્ણાંશો અને વિભિન્નાંશો વિના અપૂર્ણતા લાગતી હતી. આ જે છે ને અપૂર્ણતા લાગતી હતી, બસ આના ઉપર ચર્ચા છે આજે. કારણ કે આજનો જે શ્લોક છે એ શ્લોક ઉપર તમે મેડિટેટ કરો કે ભગવાને સૃષ્ટિનું સર્જન શું કામ કર્યું છે. આના ઉપર ફોકસ છે આજનો શ્લોક. બરાબર, શું એવી પરિસ્થિતિ થઈ કે ભગવાનને સૃષ્ટિનું સર્જન કરવાની જરૂર લાગી? સૃષ્ટિનું સર્જન કેવી રીતના થશે એની ચર્ચા હજી આગળ આવશે. બરાબર, એની ચર્ચા હજી આગળ છે. પણ અહીંયા સૃષ્ટિનું સર્જન શું કામ કરવામાં આવ્યું એના ઉપર ચર્ચા છે. તો
આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ, થોડું પૂર્વ બંધારણ તરફ આગળ વધીએ કે કેવી રીતના ચર્ચા અહીંયા પહોંચી છે. તો આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છે સ્કંદ 3 અધ્યાય 5મો શ્લોક નંબર 24, અને ચર્ચા શરૂ થઈ છે ગઈકાલથી સૃષ્ટિ લીલા વિશેની. બરાબર, વિદુરજીએ મૈત્રેયજીને પ્રશ્ન પૂછ્યા છે. એ પ્રશ્નના જવાબના અનુસંધાનમાં મૈત્રેય ઋષિ હવે શરૂઆત કરે છે ભગવાનની સૃષ્ટિ લીલાની. ભાગવતમની અંદર ઘણી બધી વખત સૃષ્ટિ લીલાની ચર્ચા થઈ છે. બહુ મહત્વનો અને બહુ ગૂઢ વિષય છે. આજે ચર્ચા આપણે કરવા જઈ રહ્યા છીએ, આવનારા દિવસોમાં જે ચર્ચા થવાની છે એ ચર્ચા બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. મોટા મોટા વિદ્વાન લોકો એ વસ્તુ સમજી નથી શકતા કે ભૌતિક જગતનું સર્જન કોણે કર્યું, શું કામ કર્યું, અને આ સર્જનનો હેતુ શું છે. આ સમજવું બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કારણ કે જ્યાં સુધી આપણે આ સમજશું નહીં ત્યાં સુધી આપણે આ દેહાત્મ ભાવની બુદ્ધિમાંથી બહાર નહીં નીકળીએ. આપણને એવું લાગશે કે આ ભૌતિક સર્જન છે એ મારા એન્જોયમેન્ટ માટે છે, મારા મજા કરવા માટે છે. બરાબર, તો આ ચેતના આપણે ચેન્જ કેવી રીતના કરીશું? જ્યાં સુધી આપણે સૃષ્ટિના સર્જનનો હેતુ આપણે સમજશું નહીં ત્યાં સુધી આપણને ખ્યાલ નહીં આવે કે મારે શું કરવાનું છે. આપણે બસ એ જ આહાર, નિંદ્રા, ભય અને મૈથુન, જે 4 વસ્તુ જે પશુ કરે છે ને આપણે બધા એ જ કરીએ છીએ. બરાબર, 5મા વિષય વિશે આપણને યાદ નથી આવતું. બરાબર, તો આજનો જે વિષય છે વિદુરજી અને મૈત્રેય ઋષિ વચ્ચેનો જે સંવાદ છે એમાં સૃષ્ટિની રચના વિશેના પ્રશ્ન, ક્રિએશન ઓફ ધ યુનિવર્સ. બરાબર, એમાં આજના શ્લોકની અંદર ભગવાનની સ્થિતિનું વર્ણન થયું છે. તમને ખબર છે સ્કંદ 3ની શરૂઆત છે એમાં સુખદેવજીને પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો પરીક્ષિત મહારાજે કે ભાઈ વિદુરજીએ મૈત્રેય ઋષિને શું પૂછ્યું, ક્યારે મેળાપ થયો, શું સંવાદ થયો, તમે કયો. તો સ્કંદ પહેલામાં વિદુરજીનો ગૃહ ત્યાગ થયો, યમુના તટે આવ્યા, ઉદ્ધવજીને મળ્યા અને ઉદ્ધવજીને ઘણા બધા પ્રશ્ન પૂછ્યા. બીજા અધ્યાયમાં ઉદ્ધવજીએ વૃંદાવનની લીલા કીધી. ત્રીજા અધ્યાયમાં ઉદ્ધવજીએ વૃંદાવનની બહારની લીલા કીધી. ચોથા અધ્યાયની અંદર એ જ વૃંદાવનની 12 લીલામાં ભગવાનનું જે પ્રયાણ એમના ગોલોકધામની અંદર એ લીલાનું વર્ણન થયું. બરાબર, અને મૈત્રેય ઋષિનું આગમન થયું. ઉદ્ધવજીને ખૂબ ગ્લોરીફાય કરવામાં આવ્યા ભગવાન દ્વારા, અને ઉદ્ધવજીને કીધું કે ભાઈ તમે બદ્રિકાશ્રમ જાઓ. ઉદ્ધવજી ત્યાંથી નીકળી ગયા અને મૈત્રેય ઋષિને જ્ઞાન આપ્યું વિદુરજી માટે, અને વિદુરજીને યાદ કર્યા ભગવાને. બરાબર, ચોથા અધ્યાયના અંતે જયારે વિદુરજીને ખબર પડી કે ભગવાન જયારે ભગવત ધામ પોતાના ગોલોકધામ જતા હતા ત્યારે મને યાદ કર્યું, તો વિદુરજી પોક મૂકીને રડવા લાગ્યા. ત્યાં ચોથો અધ્યાય આપણે પૂર્ણ થઈ ગયો. બરાબર, વિદુર અને ત્યાં ઉદ્ધવજી બદ્રિકાશ્રમ જતા રહ્યા અને વિદુરજી ત્યાંથી નીકળી ગયા, હરિદ્વાર આવ્યા. 5મા અધ્યાયની શરૂઆતમાં હરિદ્વાર આવ્યા અને ગંગા નદીના કિનારે એ મૈત્રેય મુનિને મળ્યા. બરાબર, મૈત્રેય મુનિને મળ્યા અને મૈત્રેય ઋષિને પ્રશ્ન કર્યા. તો શરૂઆતમાં જે પ્રશ્ન કરવામાં આવ્યા 1 થી 9 શ્લોકની અંદર એ જનરલ પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યા કે ભાઈ લોકો સુખ માટે મહેનત કરે છે પણ અલ્ટિમેટલી દુઃખ મળે છે, તો જીવન કેવી રીતના જીવવું, માર્ગદર્શન આપો. બરાબર, એકદમ બેઝિક પ્રશ્નથી વિદુરજીએ શરૂઆત કરી. આમ તો વિદુરજીના કોઈ પ્રશ્ન સાથે લેવા દેવા નથી, આપણે ઘણી વાર વાત કરી છે, પણ આપણા માટે છે. બરાબર, તો આ બધી ચર્ચાઓ થઈ. જનરલ પ્રશ્ન 1 થી 9 શ્લોકની અંદર પૂછવામાં આવ્યા આપણા બધાના ઉદ્ધાર માટે. અને 10 થી લઈને જે 16 શ્લોક છે એમાં વિદુરજીનો એક્સક્લુઝિવ જે ઇન્ટરેસ્ટ કે ભાઈ મને તો કૃષ્ણ કથા આપો. બરાબર, મેં આ બધા વિષય સાંભળ્યા છે આગળ. બરાબર, પણ હવે એ વિષય જો તમારે રિપીટ કેવા હોય તો પણ કૃષ્ણ કથાની સાથે સાંકળીને કયો. કૃષ્ણ કથા વગરનું મારે કંઈ જોઈતું નથી, એવો એક્સક્લુઝિવ ઇન્ટરેસ્ટ વિદુરજી છે 10 થી લઈને 16 શ્લોકમાં બતાવે છે. બરાબર, અને ત્યાં કેવાય કૃષ્ણ કથા વિશેની ચર્ચાઓ વિદુરજી કરે, એનું મહત્વ શું છે, આ બધી ચર્ચા થઈ. 17 થી લઈને 21 શ્લોકની અંદર મૈત્રેય ઋષિ વિદુરજીનો આભાર પ્રગટ કરે છે કે તમે કેટલા સરસ પ્રશ્ન પૂછ્યા છે કે જેથી મારે કૃષ્ણ વિશે મારું ચિંતન થશે. બરાબર, કેવા પ્રશ્ન પૂછવા જોઈએ. ભાગવતમની અંદર આપણે વારંવાર આ બાબતો પર ચર્ચા થઈ છે. બ્રહ્માજીના પ્રશ્ન, નારદજીના પ્રશ્ન, વિદુરજીના પ્રશ્ન, પરીક્ષિત રાજાના પ્રશ્ન. બરાબર, આ બધા પ્રશ્નથી ભાગવતમ ભરેલું છે, પણ પ્રશ્ન કેવા હોવા જોઈએ? ભૌતિક પ્રશ્ન ના હોવા જોઈએ. પ્રશ્ન એવા હોવા જોઈએ જેનાથી જીવને ભગવત પ્રાપ્તિ થાય. બરાબર, તો મૈત્રેયજી આભાર પ્રગટ કરે છે, થેન્ક યુ કે છે, તમારા કારણે મને આ મોકો મળ્યો છે, કૃષ્ણ કથા કહેવાનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું છે. 18મા શ્લોકથી મૈત્રેયજી શરૂઆત કરે છે અને 19મા શ્લોકમાં મૈત્રેયજી વિદુરજીને ગ્લોરીફાય કરે છે. ભાઈ તમે તો સ્વયં વેદવ્યાસજીના પુત્ર છો, અનન્ય ભક્તિ હોય એમાં કોઈ શંકા નથી, મૈત્રેયજી કહે છે. બરાબર, આગળ પછી
જોયું આપણે બરાબર કે ભાઈ માંડવ્ય ઋષિનો જે શ્રાપ લાગ્યો વિદુરજીને અને યમરાજની પોસ્ટ ઉપરથી એને નીચે આવવું પડ્યું. આ બધી ચર્ચા થઈ અને હવે જે કન્સેપ્ટ અત્યારે ચાલી રહ્યો છે 22 થી લઈને 38 શ્લોક, એમાં પ્રોસેસ ઓફ ક્રિએશન એટલે કે સૃષ્ટિ સર્જન બ્રહ્માંડ લીલા 22મા શ્લોક થી શરૂઆત કરવાનું મૈત્રેયજી ઋષિ કે છે. ગઈકાલે આપણે એક શ્લોક ભણ્યા 23મો. 23મા શ્લોકની અંદર જસ્ટ અ મિનિટ તમારી સાથે શેર કરું. તો ગઈકાલે જે 23મો શ્લોક આપણે ભણ્યા, શ્લોકની અંદર જે ભગવાન સ્વયં બરાબર સૃષ્ટિ કરતા વિશેની ગઈકાલે ચર્ચા થઈ હતી. બરાબર, ઓકે, આમાં આઈ થિંક નીચે કપાઈ ગયો છે શ્લોક કે મને નથી દેખાતો. ઓકે, આઈ થિંક ફોટામાં કપાઈ ગયો. ઓકે, તો ગઈકાલનો શ્લોક હતો ભગવાન એક આસેદ. ભગવાન એક આસ, કે સૌથી પહેલા ભગવાન એકલા હતા. ગઈકાલે વાત થઈ ગઈ. કોઈ એમ કે કૃષ્ણ 5000 વર્ષ પહેલા હતા, તો કે નહીં, આ સૌથી પહેલા કૃષ્ણ એક જ હતા. ગઈકાલે ખબર પડી ગઈ. ક્યારે? ઇદમ અગ્ર, મતલબ આ સૃષ્ટિના સર્જન પહેલા બરાબર ભગવાન એકલા હતા. કયા ભગવાન? આત્મા. આત્મા આત્માનમ વિભુ, કે જે આત્માના પણ આત્મા છે અને જે વિભુ છે. તો અણુ અને વિભુ બે પ્રકારની આત્મા વિશે આપણે ભગવદ ગીતામાં ચર્ચા થઈ છે. આપણે બધા અણુ આત્મા છીએ, ભગવાન વિભુ આત્મા છે, એટલે એને પરમાત્મા તરીકે અથવા વિભુ આત્મા તરીકે ઓળખવામાં આવી. ગઈકાલે આપણે ચર્ચા થઈ ગઈ. તો વિભુ આત્મા એટલે કે સ્વયં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્મા. કારણ કે પરમાત્મા અને કૃષ્ણમાં તફાવત નથી. 10મા અધ્યાયમાં જયારે ભગવાન વિભૂતિની વાત કરે છે તો કૃષ્ણ કહે છે અહમ આત્મા ગુડાકેશ સર્વભૂતાશય સ્થિત. અર્જુન, હું જ છું પરમાત્મા તરીકે સર્વભૂતાશય સ્થિત, બધા જીવોની અંદર રહેલો. તો એ જ ગઈકાલે વાત થઈ. આત્મા આત્માનમ વિભુ, કે જે દરેક આત્માની પણ આત્મા છે એવા વિભુ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન આસ ઇદમ અગ્ર એ માત્ર એકલા હતા. શું કામ એકલા હતા? આત્મેચ્છા અનુગત, બરાબર, કારણ કે સૃષ્ટિની હજી ઈચ્છા થઈ નહોતી કરવાની. અનુગતો એટલે કે લય હતી, ઈચ્છા નહોતી, હજી સૃષ્ટિની સર્જન થયું નથી. બરાબર, તો આવા ભગવાન એકલા હતા. તો આ વસ્તુ આપણે ગઈકાલે ચર્ચા કરી કે સૃષ્ટિના સર્જન પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્વયં હતા. અને બ્રહ્માજી એ તો કહે છે, બ્રહ્માજી શું કહે છે? ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અનાદિર આદિર ગોવિંદ. સૌ પ્રથમ કૃષ્ણ હતા, પછી બધું આવ્યું છે. બરાબર, તો આ સૃષ્ટિના ત્રષ્ટા સ્વયં ભગવાન કૃષ્ણ, જેના વિશે કાલે ચર્ચા થઈ. અને ભગવાને સૃષ્ટિની રચના શું કામ કરી, સૃષ્ટિના સર્જનનું કારણ, એ આજના શ્લોકમાં આપણે ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તો શ્લોક અને અનુવાદ સમજવાની કોશિશ કરો. સવા એ સ એટલે કે એ જ ભગવાનની વાત કરી રહ્યા છે. મતલબ એ જ ભગવાન. કયા ભગવાન? કયા ભગવાન? ગઈકાલે વાત કરી એ, ગઈકાલે જે વાત કરી કયા ભગવાન? આત્માનમ વિભુ, બરાબર, મતલબ કૃષ્ણ. સર્વ ભૂતાશય સ્થિતમ, જે દરેક જીવના હૃદયમાં રહેલા છે, જે ઉપદ્રષ્ટા અને અનુમંતા છે. ભગવદ ગીતા યાદ છે ને તમને લોકોને? 13મા અધ્યાયમાં આપણે ભણ્યા છીએ, અને 10મા અધ્યાયમાં, 13મા અધ્યાયમાં, 8મા અધ્યાયમાં ભગવાન ઘણી બધી જગ્યાએ કીધું છે કે હું જ પરમાત્મા છું. તો એ સ્વયં કૃષ્ણ સવા એ સ તદા દ્રષ્ટા, જે પરમ દ્રષ્ટા છે, એ પરમ દ્રષ્ટા છે. ના પશ્યત દ્રશ્યમ, એને કોઈ દ્રશ્ય જોયું નહીં. ન અપશ્યત દ્રશ્યમ, એને કોઈ ભૌતિક જગત જોયું નહીં. શું કામ ના જોયું? બરાબર, કોસ્મિક ક્રિએશન, કારણ કે લય ચૂક્યું, મતલબ એનું કહેવાય લય થઈ ગયેલો હતો. બરાબર, કારણ કે સૃષ્ટિનું સર્જનનો લય થયેલો છે. તો ભગવાને જોયું. એવું નહોતું કે ભગવાનને ખબર નથી, કેટલી વખત સૃષ્ટિનું સર્જન થયું હતું, પણ હવે ભગવાનને ઈચ્છા થઈ સૃષ્ટિનું સર્જન કરવાની. રિપીટ, એક રાટ. શું કામ ભગવાન એકલા હતા? ભગવાન એક રાટ, નિર્વિવાદ સ્વામી. અહીંયા એક રાટનો સુંદર મજાનો અર્થ છે, નિર્વિવાદ સ્વામી. મતલબ બીજું કોઈ નહીં. કોઈ ક્લેમ ના કરી શકે કે આ ભૌતિક જગતની રચના મેં કરી છે. આખું શાસ્ત્ર, 4 વેદ, ઉપનિષદ, પુરાણો ઉપાડી લો, ભગવાન કૃષ્ણ સિવાય કોઈ ક્લેમ નથી કર્યો કે આ ભૌતિક જગતના સ્રષ્ટા હું છું, સર્જન મેં કર્યું છે. કૃષ્ણએ ભગવદ ગીતામાં ઘણી વખત ક્લેમ કર્યું.
અહમ સર્વસ્ય પ્રભો મત સર્વમ પ્રવર્તતે. ભાઈ મેં કર્યું છે. અહમ એવા સમે વાગ્રે ભાગવતમ. ચતુશ્લોકી ગીતા, ચતુશ્લોકી ભાગવતમ, બે ના પેલા શ્લોકની અંદર પેલા શ્લોકમાં ભગવાન આજ કે છે કે સર્જનનો ઉત્પત્તિ કરનાર હું છું. તો બીજું કોઈ ક્લેમ કરવા વાળું નથી, એટલે કહેવાય નિર્વિવાદ સ્વામી એક રાટ. બરાબર. જેમ કે આપણી જમીન હોય એમાં ઘણા બધા ક્લેમ કરી શકે કે આ જમીન મારી છે, ઓલો કે આ જમીન મારી છે, ઓલો કે આ જમીન મારી છે. આપણી કોઈ વસ્તુ હોય, ધારો કે મારો મોબાઈલ છે, હું એમ કહું મારો મોબાઈલ, બરાબર, કે આ મોબાઈલ મારો છે, પણ જે કંપનીએ બનાવ્યો છે એમ કે છે કે નહીં નહીં, આ અમે બનાવ્યો છે, આ મોબાઈલ મારો છે. ડીલર એમ કે છે કે નહીં નહીં, અમે વેચ્યો છે, આ મોબાઈલ અમારો છે. ઓથોરાઇઝ ડીલર એમ કે છે ને અમારો છે. બરાબર. તો જેના પૈસા, ધારો કે મારા ફાધરના પૈસાથી લીધો હોય તો એમ કે છે નહીં નહીં, મોબાઈલ મારો છે. બરાબર. તો આમાં વિવાદ થઈ ગયો. પણ ભગવાન નિર્વિવાદ સ્વામી છે અનંત કોટી બ્રહ્માંડના, કે એવું કોઈ બીજું નથી કે જે એના ઉપર ક્લેમ કરી શકે કે નહીં નહીં અમારું છે. એટલે ભગવાન એક રાત એકલા જ હતા, કારણ કે નિર્વિવાદ સ્વામી છે. તો જ્યારે ભગવાન એકલા હતા, બરાબર, એને કંઈ જોયું નહીં. ન પશ્ય દ્રશ્યમ, એને દ્રશ્ય ના જોયું. ભૌતિક જગતની વાત કરે છે. બરાબર. આધ્યાત્મિક જગત તો હતું, બરાબર. ભૌતિક જગત જ્યારે ના જોયું, બરાબર, કારણ કે ભૌતિક જગતની રચના નથી થઈ, બધા જીવો તો સુપ્ત છે, સુતેલા છે. તો ભગવાનને કેવું ફીલ થયું? ભગવાને જોયું કે આ બધા જીવો સૂતા છે, તો ભગવાનને કેવું ફીલ થયું? બરાબર. એકલતા. એકલતા, અપૂર્ણતા. બરાબર. ભગવાન લોનલીનેસ. ભગવાનને એવું થયું કે હું છું જ નહીં. મતલબ મારા રહેવા છતાં, વિચાર કરો, કૃષ્ણની કરુણાના દર્શન આ શ્લોકની અંદર થાય છે. તમે ફોકસ કરો કે કૃષ્ણને એવું ફીલ થાય છે કે મારા રહેવા છતાં આ જીવોને દેહ ના મળી શકે. મારા રહેવાનો ફાયદો શું છે? આ જીવોએ ભોગ ભોગવવાની કામના કરી છે, અને આ લોકોને એક ભોગ ભોગવવા માટે શરીર ના મળે. બરાબર. તો મારા રહેવાનો મતલબ શું છે? બરાબર. તો ભગવાને શું ફીલ કર્યું? મેને અસંતમ ઇવાત્માનમ. મેને અસંતમ ઇવાત્માનમ. પોતાને અપૂર્ણ માને છે, કારણ કે ભગવાન જોવે છે જેઓ સૂતા છે, મારી સેવામાં નથી, દુખી છે. વિચાર કરો, સાદું ઉદાહરણ તમને આપું. આપણું બાળક કોમામાં હોય, જીવતું હોય પણ કોમામાં. કોમા એટલે ખબર છે ને તમને? જીવતું હોય, શ્વાસ ચાલતા હોય, પણ હાથ ના હાલે, પગ ના હાલે, બોલો તો સાંભળે નહીં, કોઈ પ્રતિક્રિયા આપે નહીં. ખવડાવો એટલું ખાય, પીવડાવો એટલું પીવે, બાકી સૂતું રહે. ઇટ્સ લાઈક એ ડેડ બોડી. બરાબર. વેજીટેટ કન્ડિશન. તો વિચાર કરો કે આપણું બાળક કોમામાં હોય, જીવતું હોય પણ કોમામાં હોય, આપણને આનંદ થશે? તો જીવ બધા કોમામાં છે. કોમામાં મતલબ સુપ્ત શક્તિર, એટલે કે સુપ્ત અવસ્થા. મતલબ જીવનો જે હેતુ, જેના માટે આ મનુષ્ય શરીર પ્રાપ્ત થયું હતું, એ હેતુ જીવ જ્યારે ભૂલી જાય છે ત્યારે જીવ કોમામાં છે એવું કહેવાય છે. જીવ સુપ્ત અવસ્થામાં છે એવું કહેવાય છે. કે માત્ર આહાર, નિંદ્રા, ભય અને મૈથુન, ચારની પાછળ જ્યારે જીવ દોડે છે, બરાબર, અને મનુષ્ય જીવનનો હેતુ જ્યારે જીવ ભૂલી જાય છે કે પોતે સચ્ચિદ આનંદ સ્વરૂપ છે, ત્યારે ભગવાન પોતાને અસંતમ એવો આત્માનમ, હું છું જ નહીં, મને ખાલી ખાલી લાગે છે. આપણા જેવા ગૃહસ્થ ભક્તો, આસક્ત ગૃહસ્થ ભક્તો શબ્દ હું વાપરું છું, કારણ કે આપણે લગભગ અહીંયા ક્લાસમાં કોઈ બ્રહ્મચારી નથી. છે કોઈ ભાઈ બ્રહ્મચારી? રેઝ યોર હેન્ડ. નથી ને? બધા ગૃહસ્થો છીએ. તો આપણે આ બહુ સારી રીતના સમજી શકીએ છીએ કે જેના લગ્ન થઈ ગયા હોય, એક દિવસ પત્ની ના હોય તો, બરાબર, પ્રભુપાદ એ જ એક્ઝામ્પલ ભાવાર્થમાં આપે છે. એક દિવસ પત્ની ના હોય તો ખાલી ખાલી લાગે ને. બરાબર. કોણ રસોઈ બનાવી દેશે? બરાબર. કોણ મારું ધ્યાન રાખશે? બરાબર. ખાલી ખાલી લાગે. બીજું એક એક્ઝામ્પલ આપું. નાનું બાળક ઘરમાં રમતું હોય, રોજ કિલકારીઓ કરતું હોય, બરાબર, સવારથી લઈને સાંજ સુધી. ખાસ તો ઘરના દાદા દાદીઓ, જે જોઈન્ટ ફેમિલી હોય, એને વધારે અનુભવ થાય. રોજ એક બાળક સાથે રમવું, કિલકારીઓ કરવી, મસ્તી કરવી. એક દિવસ એ બાળક ના હોય, વેકેશનમાં ગયું, મામાની ઘરે ગયું, તો એવું લાગે કે ઘરમાં કઈ છે જ નહીં. આવું લાગે કે ન લાગે? ખાલી ખાલી છે જ નહીં, ભાઈ કોઈ નથી ઘરમાં, જ પૂરું થઈ ગયું. જાણે કે હું છું જ નહીં. શું કહો છો બાપુ? હે?
જે પ્રભુજી કાલે જ અનુભવ હા થયો, મારા મિસિસ કહેતા હતા, હા જે પૌત્રી છે એ જવાની છે ત્યાં ભુજ, હા તો કે હવે આપડે નહીં મજા આવે કે એટલું હા આસક્તિ થઈ ગઈ છે. હરે કૃષ્ણ. તરત એવું લાગે કે સાલું કઈ છે જ નહીં, બધું જતું રહ્યું, બરાબર, ખાલી ખાલી લાગે. તો આપણે તો ગૃહસ્થ, આસક્ત ગૃહસ્થ છીએ, તો આપણે આ વસ્તુ સમજી શકીએ છીએ. ભગવાનની જે ફિલિંગ છે, બરાબર, ભગવાન તો પરમ દ્રષ્ટા છે, બરાબર, ભગવાન તો બધું જોઈ શકે છે, ભગવાન એ ફિલિંગ રજૂ કરે છે, બરાબર. આગળ સુપ્ત શ્લોકમાં હું આગળ વધુ છું, એક એક શબ્દ. સ એવા એસ તદા દ્રષ્ટા ન પશ્ય દ્રશ્યમ એકરાટ મેને અસંતમ ઇવાત્માનમ. ત્યાં સુધી આપણે સમજ્યા. સુપ્ત શક્તિ, સુપ્ત, અનમેનિફેસ્ટેડ, અપ્રકટ ભગવાનની જે શક્તિ છે, એટલે કે બહિરંગા શક્તિ, એક્સટર્નલ એનર્જી અથવા તો માયાદેવી, બરાબર, સુષુપ્ત અવસ્થામાં હતી, અવ્યક્ત અવસ્થામાં હતી. અને અસુપ્તદ્વક, અસુપ્ત એટલે કે પ્રકટ, જે સુતેલી નથી, એવી આંતરિક શક્તિ, ઇન્ટરનલ પોટેન્સી, એટલે કે ભગવાનની અંતરંગા શક્તિ, ભગવાનની યોગ માયા શક્તિ, ભગવાનની બે શક્તિ વિશેની અહીંયા વાત છે. કે એક શક્તિ છે એ હંમેશા જાગ્રત અવસ્થામાં રહે છે, અસુપ્ત દ્વક એટલે કે ઇન્ટરનલ પોટેન્સી, યોગ માયા શક્તિ. અને એક શક્તિ અત્યારે સુષુપ્ત અવસ્થામાં છે, બરાબર. તો ભગવાન જે સર્વસ્વના નિર્વિવાદ સ્વામી છે, જે એકમાત્ર દ્રષ્ટા છે, પરમ દ્રષ્ટા છે, જે બધું જોઈ શકે છે, બરાબર. તો એને જોયું, અનુવાદની અંદર આપણે આગળ વધીએ, એકમાત્ર દ્રષ્ટા છે, તો એમને જોયું કે પ્રકટ વિશ્વ વિદ્યમાન નથી, કારણ કે હજી સૃષ્ટિનું સર્જન નહોતું થયું. ભગવાનને તેમના પૂર્ણ શ્વાંશો અને વિભિન્નાંશો વિના અપૂર્ણતા લાગી. શ્વાંશ એટલે કે ભગવાનમાંથી નીકળતા ચતુર્વ્યુહ, શ્વાંશ એટલે ભગવાનના પુરુષ અવતાર, શ્વાંશ એટલે કે ભગવાનના બીજા બધા પૂર્ણ વિસ્તાર, બધાને શ્વાંશ કહેવાય, બરાબર. અને વિભિન્નાંશ એટલે કે આપણે બધા, વિભિન્નાંશ એટલે આપણે બધા જીવો, જે ભગવાનને ભૂલી ગયા છીએ. તો ભગવાનને શ્વાંશો અને વિભિન્નાંશો વિના અપૂર્ણતા લાગી. તો પ્રશ્ન એ થાય કે શું ત્યારે શ્વાંશો નહોતા? શ્વાંશો તો પૂર્ણ વિસ્તાર તો ભગવાન હંમેશા વૈકુંઠમાં તો હોય જ છે ને. તો ભગવાન એવું શું કામ કે છે કે ભાઈ એના વગર અપૂર્ણતા લાગે? એકચ્યુઅલી પુરુષ અવતાર નહોતા. એટલે અહીંયા શ્વાંશો એટલે કે ક્રમ સંદર્ભની અંદર જે રેફરન્સ મળે છે એ મુજબ જે મહાવિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ ને શિરોદક્ષાય વિષ્ણુની ભગવાન વાત કરી રહ્યા છે. બીજો પ્રશ્ન એ થાય કે ભગવાન તો આત્મારામ છે. ભગવાન કેવા છે? આત્મારામ, અભિષ્ટ અને સ્વરાટ, બરાબર, આત્મારામ. તો છતાં ભગવાન એવું કેમ કે છે? ભગવાન તો સ્વયં સંપૂર્ણ છે, ભગવાન એમ કેમ કે છે અપૂર્ણતા લાગી? રૂપાટ સમજાવે છે કે અપૂર્ણતા લાગી, ભગવાન પોતાની ફિલિંગ રજૂ કરે છે એટલા માટે કે બદ્ધ જીવાત્મા પણ શુદ્ધ ચેતના પ્રાપ્ત કરીને એમની સાથે રહે એના ધામમાં. મતલબ આપણા વગર ત્યાં અપૂર્ણતા ભગવાન અનુભવે છે, બરાબર. મતલબ ભગવાન આપણો વિરહ અનુભવે છે. અને બીજું એ સમજો કે અપૂર્ણતાનો અનુભવ કરો એ પણ ભગવાનની પૂર્ણતાનો એક ગુણ છે. પૂર્ણતા, નહીતર અપૂર્ણતા આવે ક્યાંથી આ જગતની અંદર? તમને મને જે ખાલી ખાલી લાગે છે, હમણાં બાપુએ કીધું, બરાબર, એમ તમારો બધાનો અનુભવ છે. તો આ ખાલી ખાલી લાગવું એ ગુણ આવ્યો ક્યાંથી? અલ્ટિમેટલી બધા ગુણ ક્યાંથી આવે? કૃષ્ણમાંથી, ભગવાનમાંથી. તો એ અપૂર્ણતાનો અનુભવ કરવો એ પણ ભગવાનની એક દિવ્ય પૂર્ણતા સૂચવી રહી છે. દિવ્ય પૂર્ણતા. કૃષ્ણ દયાવશ, પ્રેમવશ આપણને બધાને મિસ કરે છે. આપણને બધાને, હું ફરીથી કહું છું કે તમને એક એક વ્યક્તિને કૃષ્ણ મિસ કરે છે. એક એક વ્યક્તિને કૃષ્ણ મિસ કરે છે. કે સાલું આજે સંજય માંગરોલિયા ખોવાઈ ગયા છે કેદુને, બરાબર, કે ભાઈ રેખા માતાજી ક્યારે મારી સામે જોશે? નિલેશ ગાંધી ક્યારે મારી સામે જોશે? ક્યારે આ ભૌતિક જગતમાંથી કહેશે મને કે કૃષ્ણ આઈ લવ યુ, હું તમને પ્રેમ કરું છું? ક્યારે? તો ભગવાન આપણને બધાને મિસ કરે છે. વિચાર કરો, બીજું એક એક્ઝામ્પલ સરસ આપે છે પ્રભુજી, કે કોઈનું બાળક પાગલખાનામાં હોય, બરાબર, બાળકનો જન્મ થયો, મેન્ટલી રિટાર્ડેડ પાગલખાનામાં બાળક મૂક્યું હોય. ધારો કે કોઈને ખબર ના હોય ને કોઈ પૂછે માતા પિતાને તમારું બાળક ક્યાં છે,
માતા પિતાની આંખ ભરાઈ જાય ને તરત, બરાબર, પાગલખાનામાં છે, બરાબર ને, આંખ ભરાઈ જાય ને. સેમ વે આપણે ફસાઈ ગયા છે આ ભૌતિક જગતની અંદર, પાગલ થઈ ગયા છે, મત થઈ ગયા છે. કારણ કે જે ઇન્દ્રિય આપણે છે જ નહીં એને માટે આપણે કામ કરી રહ્યા છીએ, જે મન આપણે છે નહીં એના માટે આપણે કામ કરી રહ્યા છીએ, જે શરીર આપણે છે નહીં એ શરીર માટે આપણે કામ કરી રહ્યા છીએ, સતત કરી રહ્યા છીએ ને. શું આપણે શરીર, મન, ઇન્દ્રિય છીએ? એ તો ભૌતિક છે, તો મટીરિયલ છે, આપણા જગતમાં આવ્યા પછી મળેલું છે. શું આપણે શરીર છીએ? નથી, છતાં આપણે શરીર માટે દિવસ રાત કામ કરીએ છીએ. શું આપણે મન છીએ? નથી, છતાં આપણે દિવસ રાત કામ કરીએ છીએ મનની ઈચ્છાઓ પૂરી કરવા માટે. શું આપણે ઇન્દ્રિય છીએ? નથી, છતાં ઇન્દ્રિયોની ઈચ્છાઓને તૃષ્ટ કરવા માટે સવારથી લઈને રાત સુધી મેડ થઈ ગયા છીએ. પાગલ થયા કે નહીં? હવે કહો તો પાગલ થયા હોય તો કૃષ્ણ દુખી થાય કે ન થાય? ક્યાં ફસાઈ ગયો છે મારો દીકરો? પાગલ થઈ ગયો છે, ગાંડો થઈ ગયો છે, સુખની શોધમાં છે. એટલા માટે તો ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન કહે છે, અપરેમિતસ્ત્વાન અન્યા પ્રકૃતિમ વિદ્ધિ મે પરામ જીવ ભૂતામ મહાબાહો યયેદમ દાર્યતે જગત. કે ભાઈ, એક્સપ્લોઇટિંગ ધ રિસોર્સ ઓફ ધીસ મટીરિયલ એનર્જી. આપણે બધા બાહ્ય બહિરંગા શક્તિ સાથે આપણે બધા સંઘર્ષ કરી રહ્યા છીએ. તો કૃષ્ણ અહીંયા વિચારે છે દયાવશ થઈને, બરાબર, કે આ પુરુષ અવતાર હોય નહીં ત્યાં સુધી જગતની સૃષ્ટિ થશે નહીં. જો કૃષ્ણ ડાયરેક્ટ પોતે સૃષ્ટિ કરતા નથી, યાદ રાખજો. કૃષ્ણ ડાયરેક્ટલી પ્રકૃતિને સ્પર્શ કરતા નથી. કૃષ્ણ ડાયરેક્ટલી માયાદેવીને સ્પર્શ કરતા નથી. કૃષ્ણ બહિરંગા શક્તિને સ્પર્શ કરતા નથી. તો કૃષ્ણ વિચારે છે, બરાબર, કે પુરુષ અવતાર તો છે નહીં, પુરુષ અવતાર હોય નહીં તો જગતની સૃષ્ટિ કેમ થશે? બરાબર, તો મહાવિષ્ણુ છે નહીં તો પ્રધાન ઉપર દ્રષ્ટિપાત કોણ કરશે? અને દ્રષ્ટિપાત કરીને પ્રધાનને એક્ટિવેટ કોણ કરશે? એને ગર્ભાન્વિત કોણ કરશે? બધા જીવોને આ ભૌતિક જગતની અંદર સ્થાનાંતરિત કોણ કરશે? જીવોને ક્યારે શરીર મળશે? ક્યારે એ ભોગની ઈચ્છાઓમાંથી બહાર નીકળશે? ક્યારે મારી પાસે આવશે? એટલે ભગવાન અહીં અપૂર્ણતાનો અનુભવ કરી રહ્યા છે. બહુ ગુહ્ય પ્રશ્ન છે, ભગવાને સૃષ્ટિનું સર્જન શું કામ કર્યું? એના ઉપર આખી ચર્ચા ચાલી રહી છે અત્યારે, બરાબર ને. તો ભૌતિક અપરાશક્તિ એટલે કે અપરામાં કયા કયા 8 ઘટકો આવે? ચાલો ભગવદ્ ગીતા. પૃથ્વી, જળ, જળ, અગ્નિ, અગ્નિ, વાયુ, પંચમહાભૂત, મન, બુદ્ધિ, અહંકાર. અપરાશક્તિ, બહિરંગા શક્તિ સુષુપ્ત હતી, પરંતુ આંતરિક શક્તિ પ્રગટ થઈ હતી. ઇન્ટરનલ પોટેન્સી હંમેશા રહે છે. આજનો જે ભાવાર્થ છે, હવે આપણે ભાવાર્થ તરફ આગળ વધીએ. શ્લોક સમજ્યા, શબ્દાર્થ સમજ્યા, અનુવાદ સમજ્યા, ભાવાર્થ તરફ આગળ. હવે ભાવાર્થ ખૂબ સુંદર છે. મેડિટેટ કરો કે ભગવાને આ સૃષ્ટિનું સર્જન શું કામ કર્યું. શ્રી પ્રભુપાદજીનો ભાવાર્થને થોડો આમ અલગ અલગ છૂટો પાડીને સમજવાની કોશિશ કરી છે, અને એ પ્રમાણે તમારી સાથે શેર પણ હું કરી રહ્યો છું, વર્ડ ફાઇલ, બરાબર. તો શરૂઆતમાં શ્રી પ્રભુપાદજી લખે છે કે ભગવાન પરમ દ્રષ્ટા છે, કારણ કે માત્ર તેમની દ્રષ્ટિ પડવાથી ભૌતિક શક્તિ સક્રિય થઈ. કોઈ એમ કે ભગવાન બરાબર કહેવાય કે દ્રશ્ય હતું જ નહીં તો ભગવાનને કેમ ખબર પડી? પણ ભગવાન તો પરમ દ્રષ્ટા છે. ભગવાન આની પહેલાય કેટલી સૃષ્ટિ સર્જન થયું ભગવાને જોયું છે, એટલે ભગવાન પરમ દ્રષ્ટા છે, બરાબર. જેવી રીતના પત્નીની અનુપસ્થિતિમાં પતિને થોડી અપૂર્ણતા લાગે, એમ ભગવાનને પણ થોડી અધૂરપ લાગી છે. કાવ્યાત્મક ઉપમા અહીં આપવામાં આવી છે. સાયન્સ વર્સિસ સ્પિરિચ્યુઆલિટી. વિચાર કરો કે સાયન્સમાં પ્રશ્ન પૂછો કે સૃષ્ટિનું સર્જન કેમ થયું, તો કે ભાઈ એક મોટો ધડાકો થયો અને સૃષ્ટિનું સર્જન થયું. બિગ બેંગ થિયરી. ઘણી બધી અલગ અલગ થિયરી છે, પણ સૌથી વેલ નોન ફેમસ થિયરી છે બિગ બેંગ થિયરી, કે મોટો બ્લાસ્ટ થયો, એમાંથી એક કોષી જીવ આવ્યા, દ્વિકોષી જીવ આવ્યા, એમ કરી કરીને સૃષ્ટિનું સર્જન થયું. નાના બાળકોને પૂછો તો એને ખબર પડે કે બ્લાસ્ટ થવાથી સર્જન ના થાય, બ્લાસ્ટ થવાથી વિનાશ થાય. બ્લાસ્ટ થવાથી સર્જન થતું હોય તો દિલ્હીમાં સર્જન થઈ ગયું, હમણાં લાલ કિલ્લાની સામે બ્લાસ્ટ થઈ ગયો. જે વૈજ્ઞાનિકો આવી ફિલોસોફી આપતા હોય, થિયરી આપતા હોય, હું તો કહું એની લેબોરેટરીમાં જઈને એકાદો બ્લાસ્ટ કરવો જોઈએ. નાની લેબોરેટરીમાંથી મોટી લેબોરેટરી થઈ જવી જોઈએ ને,
સાયન્સની લેબ. સર્જન થાય છે ને ભાઈ, તમે કીધું બ્લાસ્ટ થવાથી સર્જન થાય, ત્યારે થયું તો અત્યારે કેમ ના? બીજું ધારો કે માની લઈએ કે બ્લાસ્ટ થવાથી સર્જન થયું છે, બરાબર, તો આરડીએક્સ લાવ્યું કોણ? આરડીએક્સ મૂક્યો કોને? એને દીવાસળી ચાપવા કોણ ગયું? તમે? લોજિકલી ધારો કે વિચારીએ બીજા એંગલથી, જનરલી એવું છે ને, બરાબર. તો આ શ્લોકની અંદર એ સમજાય કે સૃષ્ટિનું સર્જન શું કામ? કોઈ બ્લાસ્ટ ના હેતુથી થયું, બ્લાસ્ટ દ્વારા થયું નહીં. આગળ પ્રભુપાદ લખે છે, વિસ્મૃતિમાં સુષુપ્ત પડેલા બદ્ધ આત્માઓને વધુ એક અવસર, ઓપોર્ચ્યુનિટી આપણા માટે. ભગવાન વારંવાર ઓપોર્ચ્યુનિટી આપે છે આપણને. ખબર છે તમને કેટલી વખત આપણને ઓપોર્ચ્યુનિટી આપી છે? યાદ છે? કરોડો જન્મ આપણા થયા છે, લાખો કરોડો જન્મ થયા છે, બરાબર. તો આપણને ઓપોર્ચ્યુનિટી આપવા માટે ભગવાનને આ સૃષ્ટિ નિર્માણની જરૂરિયાત નથી. ભાગવતમની અંદર આપણને ભણી ચૂક્યા છીએ કે આ 1/4 છે. ભૌતિક જગત કેટલું છે? 1/4. આધ્યાત્મિક જગત છે એ, બરાબર, આયા કરતા 3 ગણું મોટું છે, 75%, બરાબર. અહીંયા રહેલા બદ્ધ જીવાત્માઓ કરતા મુક્ત જીવાત્માઓની સંખ્યા આપણા કરતા 3 ગણી વધારે છે, ભગવાનના પાર્ષદોની. તો એવું નથી કે ભગવાનને જે કોઈ ચાકરો નથી, સેવા કરવા વાળું નથી, ભગવાનને કોઈ ભોગ લગાડવા વાળું નથી, કોઈ રસોઈ બનાવવા વાળું નથી ભગવાન માટે, એટલે ભગવાનને અપૂર્ણતા લાગે છે. એને આ લોકો આવી જાય તો સારું, બરાબર. નો, એના માટે નથી, બરાબર. ભગવાનને લાખો લક્ષ્મીઓ સેવા કરી રહી છે. બ્રહ્માજી કે છે ને બ્રહ્મ સંહિતાની અંદર, બરાબર. તો મારે ગુરુ મહારાજ હિઝ હોલીનેસ જયપતાકા સ્વામીજી મહારાજ સમજાવે છે કે મનુષ્ય જન્મનું મહત્વ શું છે એ એકચ્યુઅલી ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે. વોટ ઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઓફ હ્યુમન લાઈફ. વારંવાર ભાર મૂકે છે કે આ તકનો સર્વોત્તમ ઉપયોગ મનુષ્ય જીવનમાં થઈ શકે. ગધેડાની સામે, કૂતરાની સામે ભાગવતમની કથા કરવાથી કોઈ ફાયદો નથી. થોડી સમજાવવાની છે ને ભાગવતમ, બરાબર. તો મનુષ્ય જીવનમાં ઉપયોગ થઈ શકે, મારા ગુરુ મહારાજ કહે છે. તો આ મનુષ્ય જીવનની અંદર કૃષ્ણ ભાવના અમૃત, કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસનો સ્વીકાર કરી અને ભગવાન પ્રત્યે આપણી કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરવાનો સમય છે આ. ઇવન દેવતાઓ પણ મનુષ્ય જન્મની ઈચ્છા રાખે છે, બરાબર. નરસિંહ મહેતાના ભજનમાં કહે છે ને, ભૂતળ ભક્તિ પદાર્થ મોટું, એ ભૂતળ ભક્તિ પદાર્થ મોટું, એ બ્રહ્મલોકમાં નાહી રે, બ્રહ્મલોકમાં નાહી રે. તમે સ્વર્ગની ક્યાં વાત કરો, દેવતાઓની ક્યાં વાત કરો? બ્રહ્મલોકમાં પણ ભૂતળ ભક્તિ પદાર્થ મોટું, ભક્તિ નામનું પદાર્થ બ્રહ્મલોકમાં નથી. એટલા માટે તો બ્રહ્માજી કહે છે ને કે ભાઈ વૃંદાવનની અંદર ઘાસનું તણખલું બનાવજો કે જેથી તમારા શુદ્ધ પાર્ષદો જયારે 84 કોષની પરિક્રમા કરતા હોય તો એમના ચરણકમળ મારા ઉપર પડે. ઉદ્ધવજી શું કહે છે? વેલ બનાવજો એક. આજે પણ ઉદ્ધવ કુંડમાં જાય ત્યાં ઉદ્ધવજી બિરાજમાન છે એક લતાના સ્વરૂપમાં, મનુષ્ય, બરાબર. તો આ ભૂતળ ભક્તિ પદાર્થ મોટું, દેવતાઓ પણ આના માટે લલાય છે, બરાબર. પ્રશ્ન એ થાય આપણને કે સૃષ્ટિ સર્જન થી બધા જીવો ભોગમાં પડી જાય તો ભગવાન એવું સૃષ્ટિ સર્જન શું કામ કરતા હશે? પણ ભગવાને એ જોયું છે કે સૃષ્ટિ સર્જન એક તો આપણી ઈચ્છા છે. કોઈ પ્રભુપાદને પૂછ્યું કે ભગવાન આવું શું કામ કર્યું? બરાબર, પ્રભુપાદે કીધું ભાઈ તમે ઈચ્છા કરી છે એટલા માટે. ભગવાનની ઈચ્છા છે નહીં. કોઈ ગવર્મેન્ટની ઈચ્છા ના હોય કે એના દેશની અંદર જેલની સંખ્યા વધે. આપણા ધંધા એવા છે એટલે જેલની સંખ્યાઓ વધતી જાય છે, બરાબર ને. કોઈ ગવર્મેન્ટની ઈચ્છા એવી નહીં હોય કે હોસ્પિટલો વધે એના દેશની અંદર. આપણી ખાણીપીણી, આપણી લાઈફસ્ટાઈલ આપણે એવી કરી મૂકી છે કે હોસ્પિટલોની સંખ્યા વધે છે. સેમ ભગવાનની ઈચ્છા નથી, ભૌતિક જગતની આપણી ઈચ્છાના કારણે થઈ રહ્યું છે, બરાબર. તો ભગવાને એ પણ જોયું કે ગઈ સૃષ્ટિમાંથી ઘણા બધા મારી પાસે આવી ગયા છે. એટલે ભગવાન તો એકચ્યુઅલી એ રાહ જોવે છે કે આ સૃષ્ટિનું સર્જન થશે ને આમાંથી પણ એક લોટ આવશે મારી પાસે, બરાબર. આ સૃષ્ટિનું સર્જન આમાંથી પણ એક લોટ મારી પાસે આવશે. ભગવાન તો સૃષ્ટિનું સર્જન આના માટે કરે છે કે ભોગની ઈચ્છા થઈ, ગયા, ભોગ ભોગવીને દુખી થયા, પાછા મારી પાસે. તો ભગવાન તો એ રાહ જોઈને બેઠા છે. ભગવાન એ રાહ જોઈને નથી બેઠા કે તમારી પાસે ક્યારે ક્રેટા આવી જાય, BMW આવી જાય, ઓડી આવી જાય, મોટો બંગલો થઈ જાય અને તમે બધા મજા કરો. ઘણા બધા ગુરુ આચાર્ય ખાલી આના માટે જ્ઞાન આપી રહ્યા છે. ભગવાન એના માટે તમારી રાહ જોઈને નથી બેઠા. ભગવાન એટલે રાહ જોવે છે ક્યારે આ ભોગમાંથી બહાર નીકળીને એમ કે આઈ એમ સરેન્ડર ટુ યુ કૃષ્ણ, સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજ. યસ કૃષ્ણ, તમારા સિવાય કોઈ નહીં, હું તમારો તમે મારા. કૃષ્ણ એટલા માટે સૃષ્ટિનું સર્જન કરે છે આમાંથી એક લોટ પાછો આવશે મારી પાસે.
કારણ કે આની પહેલાની સૃષ્ટિ સર્જનમાં ઘણા બધા લોટ પાછા ગયા છે કૃષ્ણ પાસે. કૃષ્ણ એટલા માટે અપૂર્ણતા અનુભવે છે. ગોપાલ કૃષ્ણ ગોસ્વામી મહારાજ આ વાત ઉપર ભાર મૂકે છે કે ભગવાન સર્વશક્તિમાન છે, છતાં પણ વારંવાર આ સૃષ્ટિનું સર્જન આટલા માટે કરે છે. તો આપણે 24/7 શરણાગતિ સ્વીકારવી જોઈએ. 24 કલાકની અંદર કેટલી સેકન્ડો આપણને પ્રાપ્ત થાય. કોઈ પ્રભુપાદને પૂછે છે કે પ્રભુપાદ શરણાગતિ કરવી હોય તો કેટલો સમય લાગે? પ્રભુપાદ કે ઇન 1 સેકન્ડ, ઇન ફ્રિક્શન ઓફ મોમેન્ટ. બરાબર બરાબર, ઇટ્સ યોર વિલ. તમારી ઈચ્છાથી તમે 1 સેકન્ડમાં ભગવાનને શરણાગત થઈ શકો છો. બરાબર. અને ત્યાં પ્રશ્ન પૂછે છે પ્રભુપાદને બીજો કે પ્રભુપાદ મુક્તિ ક્યારે મળી શકે, કેટલી વાર લાગે? પ્રભુપાદ કે ઇન 1 સેકન્ડ. જ્યારે શરીરની ભાવનામાંથી બહાર નીકળવું, દેટ ઇઝ મુક્તિ. પણ પ્રભુપાદ કહે છે કે આપણે મેડ થઈ ગયા છીએ, ઇન્ટોક્સિકેટેડ, ગાંડા થઈ ગયા છીએ. પરિવાર, સંબંધો, સમાજ, રૂપિયા, પૈસા, આહાર, નિંદ્રા, ભય, મૈથુન, આની પાછળ આપણે ગાંડા થઈ ગયા છીએ. આપણી વાસ્તવિક ફરજને આપણે ભૂલી ગયા છીએ. એટલા માટે ભગવાન આ શ્લોકની અંદર આપણા ઉપર અપાર કરુણા દર્શાવે છે. એટલે ભગવાનને કંઈક ખૂટતું એવું લાગે. નામનિષ્ઠા પ્રભુ આ શ્લોકની અંદર એક સરસ મજાનું ઉદાહરણ આપે છે કે એક વ્યક્તિ કુવામાં પડી ગયો છે, તો એ કુવામાં દોરડું ફેંકે છે વ્યક્તિને કાઢવા માટે. તો દોરડું છે ગુરુ અને શાસ્ત્ર છે, એ દોરડું છે શ્રીલ પ્રભુપાદજીના પુસ્તકો છે, એ દોરડું ઉપરથી ખેંચનાર સ્વયં કૃષ્ણ છે. બરાબર. અને પકડવાનું કોને છે? આપણે ફક્ત દોરડું પકડવાનું છે, ગુરુના આદેશનું પાલન કરવાનું છે, પ્રભુપાદના પુસ્તકો વાંચવાના છે, હરિનામનું જપ કરવાનું છે. પણ દોરડું આપણે દાંતથી પકડીએ તો, હાથથી આપણે બે હાથ ખુલ્લા રાખીને હાથથી આપણે બધી મજા કરવી છે, અને દાંતથી ખાલી દોરડું પકડવું છે. મતલબ ખાલી નામનું હરિનામ કરવું છે અને હાથથી ભૌતિક વિષયોને ભોગવવા છે, તો એ નહીં ચાલે. બરાબર. કસીને હાથથી દોરડું પકડવું પડશે. બરાબર. તો આપણે આમાંથી બહાર નીકળી જઈશું. કૃષ્ણ વારંવાર શું કામ આવે છે અહીંયા? રામ, નરસિંહ, વરાહ અવતાર, બ્રહ્માજીના આયુષ્યની વાત છે. શું કામ છે? ભગવદ્ ગીતાની અંદર મિની પ્રલય, મહાપ્રલય શું કામ આ ચર્ચા છે? બરાબર. આ બધી વ્યવસ્થા ભગવાને શું કામ ઉભી કરી છે? આપણે અહીંથી બહાર નીકળી જાય. એટલા માટે છેલ્લે ઉદાહરણ આપે છે. બરાબર. કે પતિ મનોરંજન માટે પોતાની સુપ્ત પત્નીને જગાડે. બરાબર. એમ ભગવાન આપણી રાહ જોઈને બેઠા છે. ભગવાન પાસે ઘણી બધી પત્નીઓ છે, ભગવાન પાસે ઘણા બધા પાર્ષદો છે, ભગવાન એની સાથે મનોરંજન કરી રહ્યા છે. પણ ભગવાન એ રાહ જોવે છે કે આ મારી રાસલીલામાં આ ક્યારે સહભાગી થશે આ જીવ. બરાબર. પ્રભુપાદ સરસ સમજાવે છે. ભગવાન આપણને ઇન્વાઇટ કરે છે કે મારી રાસલીલામાં આવો, અને આપણે અહીંયા આપણી પોતાની રાસલીલા બનાવીને બેસી ગયા છીએ. બરાબર. ભૌતિકતામાં એટલા ડૂબી ગયા છે, આપણે આપણી નવી રાસલીલા અહીંયા બનાવીને બેઠા છીએ. ભગવાન એમ કહે છે મારી રાસલીલામાં આવો. નહીં, અમે અમારું એ ગોઠવી લીધું છે. બરાબર. અને ત્યાં પ્રભુપાદ એક શબ્દ આગળ, એક ડગલું આગળ વધીને કહે છે માયાવાદી તો આનાથી આગળ છે. એ તો એકલા નૃત્ય કરે, એકલો પોતાની રાસલીલા ચાલુ કરી છે. બરાબર. તો એટલા માટે તો અર્જુન ભગવદ્ ગીતામાં પૂછે છે ભગવાન પાપ નથી કરવું, શું કામ કરાવે છે, કોણ કરાવે છે? 3જા અધ્યાયમાં એટલા માટે જ પૂછ્યું હતું કે માયાદેવીમાં આપણે શું કામ ફસાયા. એટલા માટે જ ભગવાને કીધું માયાદેવીમાંથી શું કામ બહાર નીકળવું જોઈએ. તો આ શ્લોકનો સાર શું છે? વોટ ઇઝ ધ કન્ક્લુઝન? બરાબર. આ શ્લોકનું કન્ક્લુઝન છે કે એક તો ભગવાન ક્યારે અપૂર્ણ નથી, પહેલી વસ્તુ. એની આપણા ઉપર અસીમ કરુણા છે. બરાબર. અને બીજું, આનો પ્રેક્ટિકલ એપ્લિકેશન શું? તો કે ભગવાન જ્યારે આટલી કરુણા આપણને બતાવતા હોય તો આપણે એની સામે કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરવી જોઈએ. એવરી ડે આપણું મોર્નિંગ સેશન એટલું સ્ટ્રોંગ થવું જોઈએ. રોજ સવારમાં આપણી મંગલા આરતી થવી જોઈએ, રોજ આપણી 16 માળા સવારમાં થવી જોઈએ. એવરી ડે મોર્નિંગમાં ભાગવતમ, ભગવદ્ ગીતા, શ્રી પ્રભુપાદજીના પુસ્તકોનું વિતરણ થવું જોઈએ. બરાબર. આ કન્ક્લુઝન છે આ શ્લોકનું. આપણે કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરવી જોઈએ. કૃષ્ણ પોતે ફીલ કરે છે અપૂર્ણતા. બરાબર. તો એની સામે આપણે શું કરીશું? બરાબર. આપણે એ કૃષ્ણ જે ફીલ કરી રહ્યા છે અપૂર્ણતા, એને ઓછી કરવા માટેનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એક જીવ પણ કૃષ્ણ ભાવના મૃતમાં આવે તો કૃષ્ણ છે એક અપાર આનંદનો અનુભવ કરે છે. અપાર આનંદ. એક જીવ પણ. તમારું એક ભગવદ્ ગીતાનું વિતરણ, એક કૃષ્ણ બુકનું વિતરણ થી એક જીવ કૃષ્ણ પાસે જતો રહે. આપણી ઓનલાઈન બેચ નવી ચાલુ રહી થઈ છે 1 જાન્યુઆરી. તમારું એક શેર વોટ્સએપની અંદર, ફેસબુકની અંદર, ઇન્સ્ટાગ્રામની અંદર કોઈ વ્યક્તિ વાંચીને ક્લાસ જોઈન કરશે, એનું જીવન પરિવર્તન થઈ જશે. કૃષ્ણ ઇઝ વેઇટિંગ.
કૃષ્ણ વેઇટ કરી રહ્યા છે. ઓકે, વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યો ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ અનંત કોટિ વૈષ્ણવ કી જય, શ્રી પ્રભુપાદ કી જય, ગરુડ મહારાજ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ હરે રામ 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 હરે